Welcome to the Deaf Talk, Onam and its stories. The Empower Foundation, TEF, is a not-for-profit organization founded in New Jersey. One of the objectives of the foundation is to give financial scholarships to young girls from less privileged homes from various states in India who are embarking on their college journey. The functional structure of the foundation includes a beneficiary, a mentor, and a sponsor, with the directors of the foundation, Mrs. Deeta Nair, Dr. Ranjini Pillai, and Mrs. Geeta Variath, coordinating all the activity. I am Usha Variath, and I will be your host this evening. I live in Chennai, having been born and educated here. I'm an entrepreneur and own a travel consultancy, Magellan Travel Services. I'm a Rotarian and a past president of the Rotary Club of Madras Midtown, a 49-year-old club, and now I hold the position of an assistant governor. I have been involved with the Empower Foundation in that I'm a sponsor. My little girl dreams high and I would like to support her and make her dreams come true. ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള അമ്മ ദ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ടെഫ് ടോക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സൗഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഈ വർഷം ഈ മഹാമാരി കാരണം ഓണത്തിന് ആഘോഷം ഒന്നും കാണില്ല. With this low-key Onam, it will be wonderful if Thambiratti Amma can share with us anecdotes from the Onam celebrations in her life down the ages. She has lived all her life in the Kottaram. However, I am sure that over the period of time, the meaning and celebration of Onam would have undergone many changes. I request Ashwathi Tirunal Thambiratti Amma to enlighten us with her memories and stories. Shri Padmanabha Swami Sharanam Padame Gidi. Thank you, Mrs. Maria, for the kind words. With regard to Onam, you wanted me to travel down the memory lane. Exactly, yeah. You have mentioned we were born in the Kaudiya Palace. This Kaudiya Palace with its 106 rooms has witnessed 9 births. 9 babies have been born in Kaudiya Palace, including my entire generation, my next generation. Anyway, Onam, like for everybody else, Onam was always something special to us also as children. Now, would you like me to talk in Malayalam or English? You can mix and talk, it doesn't matter. You can mix Malayalam and English and talk, yes. Like Aviel. Aviel, yeah, Aviel is fine. Onathinte Aviel, yeah. But anyway, none of us, that is my sister, my brother and I'm like the sandwich spread in between. I'm the sandwich spread. My sister is older to me and my brother is younger to me. And I come in the middle. And we never went to school. We studied at home. We wrote the public exams at home when the government declared for each of us Kaudiya Palace center as a government center for one child. And all of us, but then we went later to the colleges and graduated from our respective colleges and took our degrees there. But the entire schooling had been done in Kaudiya Palace itself. Our entire routine or curriculum was very different from that of the ordinary children, especially with regard to holidays. We had very, very restricted holidays. So when a holiday comes, it becomes very, very special. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ഹോളിഡേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ എണ്ണിപ്പറക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്നാണ് എല്ലാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും പത്മനാഭന്റെ നാമത്തില് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സമാധാനം വരണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മഹാമാരി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ശത്രുവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു സമാധാനം കിട്ടണേ ഭഗവാനെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ചിങ്ങമാസം 1-ാം തീയതി എപ്പോഴും അവധി. ഓണം 4 ദിവസം അവധി. നവരാത്രിക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി, മഹാനവമി, വിജയദശമി ആ 3 ദിവസം അവധി. 3 ദിവസം. വിഷു അവധി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പിറന്നാളുകള്, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പിറന്നാള് അവധിയാണ്. അതിൽ ഒരു അവധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേ ദിവസമാണ് പിറന്നാള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കന്നിമാസം കാർത്തികയാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ആ ഒരു പിറന്നാൾ പറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവധികൾ. ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് ഇല്ല, വേറെ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ഇല്ല, വേറെ ഒരു ഹോളിഡേയ്സും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു, മിസ്സസ് ലക്ഷഡിയ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഈസ്റ്ററും അവർ വരില്ല. പക്ഷെ താണുവേരും കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളും ഒക്കെ വരും. ശിവനേശ്വരൻ നായർ അവരെല്ലാവരും, അവർക്ക് അതൊന്നും ബാധകമല്ല, അവർ വരും. അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഹോളിഡേയ്സ് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിഡേ ഓണ സമയത്താണ്. 4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. സംതിങ് വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഓണം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ 10 ദിവസം അത്തപ്പൂ ഇടുന്ന ഒരു ചാടിലാണ്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു മരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു വട്ടത്തിലൊരു സർക്കുലർ വലിയ വട്ടത്തിലൊരു ചാട് വിത്ത് വീൽസ് വിച്ച് ഡോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് വെരി വെൽ. അപ്പൊ യു ടു റിയലി പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഇറ്റ്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് മുറ്റത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ചാണകം മെഴുകി അതിന്റെ മുകളിലാണ് അത്തപ്പൂ ഇടുന്നത്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ രീതിയിലെല്ലാം ആയിട്ട് ഒടുക്കലത്തെ ദിവസം വരെ തിരുവോണത്തിന് അത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. അത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഊഞ്ഞാലിടും. ഊഞ്ഞാലിന്റെ കമ്പ് നാട്ടി ഊഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ഊഞ്ഞാല്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നല്ല പോളിഷ്ഡ് ഒരു പലകയും കയറുമായിട്ടുള്ള ഊഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഊഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് തല കറങ്ങും, ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. ഊഞ്ഞാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വൺ ഫോർ മീ. തല കറക്കം വരും, ഛർദ്ദിക്കാൻ, നോസിയ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും ഊഞ്ഞാലിൽ പോകാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ഒരു മോളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ബാക്കി മറ്റവർക്കറിയാം. ഊഞ്ഞാലിന്റെ മോളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ബാലൻസിൽ അത്ര തന്നെ എന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് ഊഞ്ഞാല്. പിന്നെ വേറൊരു ഊഞ്ഞാല് താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പേരും. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഊഞ്ഞാലാടും. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഊഞ്ഞാല് കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ രാവിലെ ഈ പെണ്ണുങ്ങള് ഊഞ്ഞാലാട്, മേ ബി ദ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സംവെയർ അറൗണ്ട് അറിഞ്ഞൂട, ലോട്ട് ഓഫ് റൊമാൻസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എനിവേ ബട്ട് മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഈ 1-ാം ഓണവും 2-ാം, ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും 4 ഓണവും സദ്യയില്ല, ആർക്കും എന്ന സദ്യ കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോ 1-ാം ഓണത്തിന്റെ അന്നും 3-ാം ഓണത്തിന്റെ അന്നും ചെറിയ സദ്യയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 കറി എന്ന് പറയുന്ന, പണ്ടത്തെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ അറിയാം 4 കറി. ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ മഞ്ചൂരിയൻ ഒക്കെ ആയിപ്പോയി. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഈവൻ ഒരു ബലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രാദ്ധം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ബലിപ്പിണ്ടം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കാക്ക വന്നു. ഇപ്പൊ കാക്കയ്ക്കും മഞ്ചൂരിയൻ മതിയായിരിക്കും. കഷ്ടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാക്ക ഭാഗ്യം. അപ്പൊ എനിവേ അന്ന് 4 കറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സദ്യയായി. 4 കറിയും പുളിശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ കാളൻ, എരിശ്ശേരി, ഓലൻ, ചേനയും കായും മെഴുക്ക് വരട്ടി. ഇത് 4-മാണ് 4 കറി. പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിത്തൈര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിത്തൈര് 1000 കറികൾക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ 4 കറി കാണുമ്പോൾ 1-ാം ഓണത്തിന്റെ അന്ന് 3-ാം ഓണത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു സാമ്പാറോ മറ്റോ ചിലപ്പോൾ വെക്കും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പായസം കാണും. തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് ഫുൾ സദ്യയാണ്. ഫുൾ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഫുൾ സദ്യ. പപ്പടം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഉണ്ട്, പപ്പടം എന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശർക്കര വരട്ടി, ഉപ്പേരി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫുൾ സദ്യ. അന്ന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാൽപായസം നിവേദ്യം, സ്വാമിയുടെ നിവേദ്യം വളരെ വിശേഷമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാൽപായസം. അപ്പൊ പായസമുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് പിന്നെ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിരുന്നിട്ടാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇലയിലെ ഊണാറുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഓണത്തിന് ഇലയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്നാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളും നിലത്തിരുന്നാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. മേശയിലിരിക്കുകയല്ല. ഓൺലി വെൻ വിസിറ്റേഴ്സ് കം who find a problem to compromise on their knee condition, we bring out the tables. We all sit down on the floor and eat off a leaf. Even now, at our age, we are doing that. Much younger people can't do it, but we have no problem. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിലത്തിരുന്നാണ്. ഇവൻ അമ്മ ചിത്രനാൾ മഹാരാജ തിരുമനസ് തൊട്ട് അമ്മൂമ്മ, മഹാറാണി സേതു പാർവതിവൻ എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്.
വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യം ഇപ്പൊ സദ്യയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 4ാം ഓണത്തിന്റെ അന്ന് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാണ്. അത് 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, അന്നാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കും ഓണത്തിന്. അപ്പൊ അവര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സദ്യ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലം. പിന്നെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി പൂയന്തിരുന്നാളുടെ ഹസ്ബൻഡ് CRR തിരുമേനിയുടെ ബർത്ത്ഡേയും കൂടെ ആണെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സദ്യ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പം ആ കോൺനറ്റേഷൻ ഇല്ല. അന്നൊക്കെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അപ്പൊ CRR ചേട്ടനില്ല. അപ്പൊ എനിവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രാവിലെ തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ എണീച്ച് കുളിച്ച് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ ദർശനം. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്നും അന്നും എന്നും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കാണിക്കയിട്ട് വലിയമ്പരന് പ്രത്യേകം അടിയറ വയ്ക്കണം പലതും. ഓണപ്പുടവ, വേറെ കുറെ ഒരുപാട് കാണിക്ക തന്നെ, ഹെവിയർ കാണിക്ക, ഓണപ്പുടവ ഇതെല്ലാം വെച്ച് അവിടെ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് വലിയമ്പരാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ വലിയമ്പരാൻ എന്റെ യങ്ങർ ബ്രദറാണ് മൂലം ഹൂവർ ഇറ്റ് ഇസ് അത് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണിക്കിട്ട് തൊഴിൽ തിരിച്ച് വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുറിയുണ്ട്. അതിപ്പോഴും പച്ചയാണ്. എൻ്റെ കാർപ്പറ്റും പച്ച, എൻ്റെ ഭിത്തിയും പച്ചയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ മുറിയില് ആണ് ഈ ഫാമിലിയെ കാണുന്ന മുറി. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അമ്മാവന് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഓണക്കോടി കൊടുക്കും. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി, അമ്മ തൊട്ട്, അന്ന് എൻ്റെ അനിയനാണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മൂപ്പ് മുറ അനുസരിച്ച് അമ്മാവന്റെ അടുക്കലും അമ്മൂമ്മേന്റെ അടുക്കലും ഞങ്ങൾ ഓണക്കോടി. എല്ലാം ഈ മഞ്ഞത്തോർത്തി കെട്ടിയ ഓണക്കോടികളാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പാവാട കാണും, ചിലപ്പോൾ പാവാട കാണും, പട്ടുപാവാടയാണ്, ചിലപ്പോൾ അനിയനൊക്കെ അസുഖമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എനിവേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. അമ്മാവന്റെ ഓണക്കോടി അമ്മാവന് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ. അമ്മാവന് കിട്ടുന്ന ഓണക്കോടി. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂപ്പ് മറ അനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കും. എല്ലാ എൽഡേഴ്സിനെയും നമസ്കരിക്കണം. ഓണക്കോടി കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും. അപ്പം എന്റെ അനിയന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമസ്കാരം. ഞങ്ങളെയും നമസ്കരിക്കണം. ഓൾഡ് ടു ഹിം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ എൽഡേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം. നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ. പിന്നെ അമ്മാവൻ അവിടുന്ന് പോകും. അവിടുന്ന് പോയി ഹി ഗോസ് ടു വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഡ്രോയിങ് റൂം where we normally receive visitors. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഒരു വട്ടമേശ ഉണ്ട്. ആ വട്ടമേശ അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം അതിലുള്ളത്. ആ വട്ടമേശ സാധാരണ കിടക്കുന്നത് ഒരു വിളക്കിന്റെ നേരെ താഴെയാണ്. അവിടെ ആ വിളക്കിന്റെ താഴെ മേശ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മേശ അവിടെ വെക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി കവടിയാറിൽ വന്നിരുന്നു അമ്മാവനെയും അമ്മൂമ്മയും കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ, കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കാണുന്നു. ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് അപ്പോൺ മീ ആസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ്. ഹി സെഡ് യു ഓൾ സിറ്റ് ഡൗൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ അവരെല്ലാം കസേരയെല്ലാം മാറ്റി ആ കാർപ്പറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുന്നത്, ഒരു പൂ കാർപ്പറ്റ്. ആ കാർപ്പറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ഇരുന്നത് ഈ വിളക്കിന്റെ നേരെ താഴെയാണ്. ആ സ്ഥാനം മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ വട്ടമേശ അവിടെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ഓണ സമയത്ത് വട്ടമേശയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും. അതിന്റെ വേറെ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഓണക്കോടുകളെല്ലാം വെച്ച് അമ്മാവൻ ചിത്രരത്ന മഹാരാജാവ് ബാക്കിയുള്ള വേറെ റിലേഷൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ്, പാലസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഫോർട്ട് പാലസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അമ്പലത്തിന്റെ ഉണ്ട്, ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല അവരൊക്കെ വന്ന് അവരെല്ലാരും വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാഫ് അവരുടെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങറ്റം അങ്ങറ്റം നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് വലിയൊരു റെയിൽവേ വണ്ടി പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ വന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് ഓണക്കോടി വാങ്ങിച്ച് അവർ പോകും. അവർ ഈ സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സും വരും. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂട്ടേഴ്സ്. ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും. ഞങ്ങളല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വലിയ ഉത്സാഹത്തിൽ ഒന്നാണ് ഈ അമ്മാവൻ ഓണക്കോടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനലിൽ വിളിയും. ഞങ്ങളെ കണ്ടവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെയ്യൂല എന്നറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒളിയാതെയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിവേ ആ ഓണക്കോടിയെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം എടുക്കും. പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12:30 മണിക്ക്, കറക്റ്റ് 12:30 മണിക്ക് ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ്. ഇപ്പോഴും ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് 12:30 അല്ല, ഒരു 12:40 ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ടൈം. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഓണസദ്യയാണ്. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേ പിന്നെ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങുകൾ അതോടുകൂടി കഴിയും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 4 ദിവസം ഒരു ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് സം സ്പെഷ്യൽ ഇന്നിപ്പോ കാണുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓണപ്പം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. തോലില്
വലിയ തൂശ് കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തയ്ച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള തോല് വെട്ടി തയ്ച്ച് അകത്ത് ചകിരി വെച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾ പന്തുണ്ട്, ഓണപ്പന്ത്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ്, ബൗൺസ് ചെയ്യൂല, ബട്ട് അതിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഓണപ്പന്ത് കളിക്കും, 4 മൂല കളിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കള്ളനും പോലീസ്. പക്ഷെ അതിപ്പോ ഓണം ആയതുകൊണ്ടല്ല കള്ളനും പോലീസ് കളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിലും കളിക്കും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളാണ് കള്ളന്മാര്, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫാണ് പോലീസ്. കള്ളൻ പോലീസിനെ പിടിക്കുകയാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി. പോലീസ് കള്ളനെ ഒരിക്കലും പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ബട്ട് എനിവേ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഓണം അന്നത്തെ ഓണം തമ്മിൽ ആജഗജ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്. കുടുംബത്തിന്റെ ഹൃദയം തന്നെ നിന്നതുപോലെ ആയിപ്പോയി അമ്മാവൻ പോയപ്പോ. ഹി വാസ് സോ വെരി special to each and every one of us. He was such a fantastic personality. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെ പ്രത്യക്ഷ പത്മനാഭൻ നാളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. He was so divine, so wonderful. Anyway, അമ്മാവൻ പോയി, അമ്മൂമ്മ പോയി, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പോഴെന്തായാലും what has not changed is that അത്തപ്പൂ മരച്ചാടൊക്കെ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് ഡിസപ്പിയർഡ്, ദ വാനിഷിംഗ് ട്രൂത്ത്. പക്ഷെ അത്തപ്പൂവിടും. പിന്നെ സദ്യ ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ വലിയ കണക്കിന് തന്നെ സദ്യ ഉണ്ട്. ഒരു ഊഞ്ഞാല്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഊഞ്ഞാല് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എവരിബഡി ഔട്ട്ഗ്രൗണ്ട് ഊഞ്ഞാല്, അപ്പൊ നോബഡി വാണ്ട്സ് ഊഞ്ഞാല്. അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് മാറ്റമില്ല, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. പിന്നെ ആരാ വന്യമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഓണക്കോടി കൊടുക്കും, അതിന് മാറ്റമില്ല. ഇപ്പൊ അനിയനാണ് ഓണക്കോടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റേ ഓഫീസേഴ്സ് ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് വന്ന് അനിയന്റെയൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ സദ്യ ഉണ്ട്. That's about all as far as Onam is concerned. And generally speaking, in public terms or general terms, the Onam in the difference has come. One, it was a private Onam, which people individually celebrated in their homes. In their house. Today, it's a public affair when people go out of their homes to celebrate. In a way, maybe that also. But the Onam, Onam is on a very low key. Equal, it is worse. Equal means definitely. But even otherwise, so especially in Kerala, things have been very, very not at all fortunate. So, yeah, it was like a fairy tale, hearing your childhood Onam. I can visualize how it must have been. And as children, how much you must have looked out for those 4 days. Onam is about the 5th avataram of Lord Vishnu, namely the Vamana avataram, and his association with the benevolent King Mahabali who ruled our state. Over the years, the common discourse about this association has undergone a sea of change. It would be wonderful if Thambirati Amma can educate us on this by giving us the right perspective. You can give us the right perspective. I thank you for that comment. I am nobody to educate you, but I can share a little of what I know about Vamana Avataram and Onam. ആദ്യത്തെ കാര്യം, വാമനാവതാരം in Bhagavatam is not in Kerala. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഹാസ് മെയ്ഡ് വാമനൻ their own. and പരശുരാമനൊക്കെ അവരെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വാമനൻ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മലയാളികൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. സോ വാമനനെ ഇപ്പൊ മലയാളികള് അവരെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് വി വിൽ ലീവ് ഇൻ സസ്പെൻഡഡ് ആനിമേഷൻ. ദശാവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യകൂർമ്മോ വരാഹശ്ച നരസിംഹശ്ച വാമന രാമശ്ച കൃഷ്ണ ഖഡ്ഗീ ജനാർദ്ദന. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ 10 അവതാരം ഇറ്റ്സ് ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് കോണോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡിവോഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് റിലിജൻ. ഹോളിസ്റ്റിക് ആണ് സനാതന ധർമ്മം. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ഒന്നുമില്ലാത്തതില്ല. എല്ലാം, എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു കൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ്. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം
വെള്ളമായിരുന്നു, ജലമായിരുന്നല്ലോ ലോകം. അപ്പം മത്സ്യാവതാരം ജലത്തിലാണ്. വെള്ളം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ശകലം ഒരു സോളിഡിഫിക്കേഷന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂർമ്മം. അടുത്തത് ചെളിയും ഒക്കെ ആയി, അപ്പൊ വരാഹം. പിന്നെ കാട്, അപ്പൊ നരസിംഹം. പിന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു, കുട്ടിയായിട്ട് വാമനൻ, ബാലബ്രഹ്മചാരി, കുഞ്ഞ് കൊലക്കൊടയെല്ലാം പിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 രാമന്മാരാണ്. രാമശ്ച പരശുരാമൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ, ഒരു അൺസൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്ക്, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോൺ ഏജ് റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പരശുരാമൻ ഉത്തമ പുരുഷനും, എല്ലാ സിവിലൈസേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള് ഓഫ് urbanization ഓൾസോ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഉത്തമ മാതൃകാ പുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ശ്രീരാമൻ, ധർമ്മപ്രഭു. അപ്പൊ ശ്രീരാമനാണ് എടുത്തത്. ആ ശ്രീരാമന്റെ കഥയാണ് രാമായണം. രാമന്റെ അയനം ആണ് രാമായണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ വരണമായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബലരാമൻ വരുന്നു. ബലരാമൻ കൃഷിവലനാണ്. നമുക്ക് കൃഷിയില്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷിയില്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് ആഹാരം ഇല്ലല്ലോ. കൃഷിയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്ത വരുന്നു കൃഷ്ണഗീതയിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാമോ, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമോ ഒക്കെ ആ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം. എന്നിട്ട് അതിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കാം, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് ഒരു ഇത് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഭാരതത്തിലും സനാതനധർമ്മത്തിലും ഭാരതത്തിലും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ലൈനർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നേറ്റം. നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സോ മെനി. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് എവർ സീൻ കെയിം ഫ്രം ഇന്ത്യ. 18th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഫ്രൂഡും അവരൊക്കെ യൂറോപ്പിലെ മാനസിക ചികിത്സ ആസ് എ അക്സെപ്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, മെന്റൽ അവയർനെസ്, മെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മാനേജിങ് ദ മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. നമുക്ക് എത്ര കാലം മുമ്പേ the first psychologist that the world has ever seen, ലോകം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എനിക്ക് വയ്യ, ആയുധമെടുക്കാൻ വയ്യ, എന്തിനാണ് രാജ്യം, എന്തിനാണ് ജീവിതം പോലും, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും സഹോദര തുല്യന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാരെയും വധിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യം, കിം രാജേന ഗോവിന്ദ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണിത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ 18 അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ജയിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ആ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അത്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട. ഇപ്പൊ അക്ഷരസംഖ്യയെ പറ്റിയും കടവയാതി സംഖ്യയെ പറ്റിയും ഒന്നും നമ്മളിപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ 18 എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു അവർ പോയിന്റ്. വി ആർ ഡൈഗ്രസിങ് നൗ. അപ്പൊ അതും വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ വാമനാവതാരമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖഡ്ഗി അവതാരമാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഖഡ്ഗി. അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാനും വയ്യ. അപ്പൊ ഈ വാമന അവതാരം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് വാമനെ പറ്റിയും. ദേവേന്ദ്രൻ പോയി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി മഹാബലിയെ പറ്റി പരാതി പറയുന്നു. മഹാബലി ഉത്തമ രാജാവ്, ഉത്തമോത്തമൻ, എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യൻ. ആൻഡ് ഹി വാസ്, മഹാബലിയുടെ കാലം ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് റെയിൻ ആണ്. നമുക്ക് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തിലൊക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, മാവേലി നാടു വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തൊന്നും ആർക്കും ഒട്ടില്ലതാനും കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം. ഇങ്ങനെ പോവും. അപ്പൊ വളരെ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാലമരണങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉത്തമ രാജാവ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് മഹാബലിയെ ഒരു അവതാരമെടുത്ത് ഭഗവാൻ വന്ന് തലയിൽ ചവിട്ടി പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, എന്തിനാ നമുക്കൊരു ഫുൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഞാൻ. അത് മഹാബലിയുടെ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ്.
മഹാബലിക്ക് ഒരു ശത്രു വന്നു. മഹാബലി വലിയ ഉത്തമൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ധർമ്മം സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഭൃത്യനാണെന്നൊക്കെയാ പറയാ. കുലശേഖര പെരുമാളൊക്കെ മുകുന്ദമാലിലൊക്കെ ഭൃത്യസ്യ പരിചാരക ഭൃത്യയേവ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൃത്യന്റെ പരിചാരന്റെ ഭൃത്യനാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാബലിയെ ശത്രു ചുറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാബലിയെ ശത്രുവിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യവും കടമയുമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുഴപ്പം, മഹാബലിക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശത്രുവല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രു ആന്തരികമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ശത്രു, ബട്ട് എ ശത്രു വിതിൻ ഹിംസെൽഫ്. ഒരുപാട് ഈഗോ, മിക്കവാറും നമ്മളെല്ലാവരും ഈഗോനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈഗോ ഉള്ളതാനുമായിരിക്കും. ബട്ട് എന്തായാലും മഹാബലിക്ക് ആ ഈഗോ വന്നു. അപ്പൊ ആ ഈഗോയിൽ നിന്നും മഹാബലിയെ മുക്തനാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് വാമനായിട്ട്. പിന്നെ എവല്യൂഷനിലൊക്കെ കുഞ്ഞായിട്ട് വരണം. ഹി ഗോസ് ടു മഹാബലി. വാട്ട് കൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? എനിക്കൊരു ദാനം വേണം. എന്താ വേണ്ടത് കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 അടി, അങ്ങേരെ കാലിന്റെ 3 അടി കുറെ കൂടെ ചോദിച്ചൂടെ, ഈ 3 അടി വേണ്ട, എനിക്ക് 3 അടി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാബലിയുടെ അടുക്കല മഹാബലിയുടെ അസുര ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യ, അല്ല ശുക്രാചാര്യരാണ് അസുര ഗുരു, ബൃഹസ്പതി ദേവഗുരു. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യർക്ക് ആദ്യമേ ഒരു പന്തി കേട് തോന്നി. ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോഴേ ശുക്രാചാര്യരുടെ മനസ്സ് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥമാണ്. അപ്പൊ മഹാബലി ശരി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കിണ്ടിയില് വെള്ളവും ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അക്ഷരയോടുകൂടി ദാനിക്കാൻ പോവാണ്. ശുക്രാചാര്യന് വേണ്ട, ദാനിക്കണ്ട, ഇത് സമ്മതിക്കണ്ട, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറയൂ, ഈ ദാനം എന്തോ ഒരു ആപത്താണ്, ചെയ്യരുത്. 3 അടി മണ്ണ. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം അല്ല, അങ്ങ് വളർന്നങ്ങ് ആകാശചുംബിയായിട്ട് വളരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 അടി കൊണ്ട് ഭൂമിയും ബാക്കി ലോകങ്ങളും ഒക്കെ അളന്നെടുത്തു. ഒരു കടി കൊണ്ട് സ്വർഗവും അളന്നെടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി 3ാമത്തെ അടി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തപ്പോ ചോദിക്കുന്നു, 3ാമത്തെ അടി ഞാൻ എവിടെ വെക്കുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് മഹാബലി കിരീടം ഊരിയിട്ട് തല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എന്റെ തലയിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന്. ഭഗവാൻ തലയിൽ വെച്ചില്ല, ഭഗവാൻ തലയിൽ തൊട്ടില്ല. പക്ഷെ പാദം പൊക്കി വെച്ച പാദം കൊണ്ട് നിഗ്രഹ രൂപേണ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മഹാബലിയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പാദം കൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ, പക്ഷെ തൊട്ടിട്ടില്ല. അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല, പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക ലോകമുണ്ടാക്കി, സുതലം എന്നൊരു ലോകമുണ്ടാക്കി മഹാബലിയെ അവിടെ രാജാധിരാജനാക്കി വാഴിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ വാരപാലാനായിട്ട് കുറച്ചുകാർ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് കുറച്ചുകാർ നിന്ന് അടുത്ത മഹാപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് മന്വന്തരത്തിൽ മനു ആവാനായിട്ടുള്ള ഇതിലങ്ങ് നിർത്തി അത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. The association of the royal family with Lord Adikeshavan and Lord Padmanabha Swami needs no introduction. As Padmanabha Dasas and Padmanabha Sevinis, all the members of your family have surrendered to the Lord. I request you, Thambirati Amma, to please elucidate on this never before, never after bond. Yes, അത് ഒരു അമ്പലിക്കൽ കോഡ് പോലെയാണ്. ആ ബോണ്ട് വിത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി വിത്ത് അവർ ദാസ കുടുംബം. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് 1751 തൃപ്പടയാനത്തിലൂടെ നാടിനെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെയും രാജാവകാശങ്ങളും രാജചിഹ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ പത്മനാഭൻ സമർപ്പിച്ച് പത്മനാഭദാസൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ പത്മനാഭദാസൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് രാജാക്കന്മാരെ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ അതുവരെ മേ ബി അതൊരു പേഴ്സണൽ ടൈറ്റിൽ, ഇമോഷണൽ ടൈറ്റിൽ. ഇത് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഒഫീഷ്യൽ ആസ് വെൽ. പക്ഷെ പത്മനാഭദാസൻ എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റില് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രീ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, മെനി സെഞ്ചുറീസ് ബിഫോർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ. എനിവേ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്കും നാഡിയുടെ തുടുപ്പും ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനവും എല്ലാം പത്മനാഭൻ തന്നെ. ദ ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ്, ദ ത്രോബ് ഓഫ് ദ പൾസ് എല്ലാം പത്മനാഭമയം. ഞങ്ങൾ ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് കേട്ടു വന്ന ഒരു നാമം പത്മനാഭൻ. അത് തന്നെ എക്കാലവും ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും സംസാരസാഗരം ദുഃഖമയമാണ്. പലപ്പോഴും ദുഃഖം വരും, സുഖം വരും. സുഖ ദുഃഖ യോങ് ഹോ ഏക്ക് സമാൻ ഹിന്ദിയിലെ കവി പറഞ്ഞതുപോലെ അതെല്ലാം വരും. പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും ആ പെരുമാളിന്റെ ദാസത്വം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പത്മനാഭൻ കനിവ് കണ്ടമാനം ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയാണ്.
എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നീണ്ടു കിടന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 13 വിധി വന്നപ്പോ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു വിജയമായിട്ട് വന്നപ്പോ അത് പത്മനാഭന്റെ കൃപയല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വേറെ ആരും നോക്കും? It is his right to care for his own. We are not bound to his feet, not in silk iron chains, but in silken strands of bliss. ആനന്ദത്തിന്റെ പട്ടുനൂല് കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ. മാത്രമല്ല ഈ വിധി വന്നപ്പോ 13 വിധി വന്നു, 14 എന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. അതില്ലാതൊരു ജീവിതം വേണ്ട. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രതാരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, as long as the sun and the moon and the stars shall shine, ഈ ബന്ധം ഭഗവാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാത്രം. ആദികേശവ പെരുമാൾ ആദിയാണ്, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഓൾഡർ ദൻ പത്മനാഭസ്വാമി. വളരെയധികം തിരുവട്ടാറ്, വളരെയധികം തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം, ഞങ്ങളുടെ ഡൈനസ്റ്റീസ് നോൺ ആസ് തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം, തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദികേശവ പെരുമാളും. ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഡിസിമിലാരിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അതർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അതിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. I know that you are a writer and a poet of acclaim, having written both in Malayalam and English. Your subjects have been the temple architecture of Kerala and various aspects of Kerala's and India's culture. How much of an impact has your connect with Lord Padmanabha Swami influenced your writing? Then can the world look forward to another masterpiece from you? This is what. Now you have put me in a real tight spot. Because how can I be the judge of any masterpiece? But it is absolutely true. I have written 12 books. Out of them, 3 are English poetry, 2 alone are Malayalam articles, all the rest are English. I chose English because for me to write, it is much easier. English to me because of the huge exposure to the language we have had. Of course, Malayalam, I know I can write, I can read, I can speak. That's not a problem. But it is easier. I mean, the language, English language, lends itself to my whatever is way of expression a little easier. And I write faster in English. I don't use a computer. All my this is handwritten. It's all handwritten. Oh, okay. Yeah. Even my latest book, notebooks and notebooks, hundreds and hundreds of pages I have written, handwritten. I tell my children it will go for an auction in Sotheby's. You wait. Anyway, one way or the other. So this is the 13th book. It is more or less come to a conclusion by the grace of God. And I told you it is called History Liberated and on Ponnammavan and my grandmother. And it covers a very huge time span, very, very huge. It starts with the time or a little when they were adopted, and it goes even further back when their mothers, when my grandmother and the Regent Maharani, my grandmother's name is Sethu Parvati Bai, the Regent Maharani's name is Sethu Lakshmi Bai. Their mothers were sisters and they were first cousins. When their mothers were expecting, the late senior Rani of Travancore took the 2 ladies to Rameshwaram to have a Sethu Snanam, to have a dip in the Sethu, in the sea, praying for girls. They were desperate to have a girl, not a boy. Angane jenicha kuttigalana my grandmother and the Regent. So that is why their names have Sethu attached to it. Sethu Lakshmi Bai, Sethu Parvati Bai, because of that. Anyway, avadam thotta up to and including the present situation, I have covered it. It's a very huge area of operation. അങ്ങനെ പോകുന്നു. And the Delhi publisher, Konark Publishers, they are bringing out the book. For all my books, my release is the first copy I submit to Padmanabha Swami. That is my release. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിസിക്കലി I don't know what my publisher will do. And ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്കിനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക്, മറ്റേ ബുക്കില് ഫോർ എവറി ബുക്ക് ഓഫ് മൈൻ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം, അതില്ലാതെ എനിക്ക് എഴുതാൻ ഒക്കില്ല എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഈ ബുക്കിൽ ഐ ഹാവ് മേഡ് എ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ടു പത്മനാഭ സ്വാമി
I have requested him as a Swami. അനന്തന്റെ മുകളിൽ കയറി ശയിച്ചോണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാ പോരാ, അനുഗ്രഹിക്കണം വേണം, പക്ഷെ എണീച്ചു വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് എഴുതിക്കണം. Hold my hand and make me right. Right. Oh, okay. Thambiratti, you have mentioned it also earlier in the talk. ഒരു റെഗുലർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാതെ ഹോം സ്കൂൾ വഴിയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴിയാണ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും അന്നത്തെ കാലം തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യത ഉണ്ടോ? Can you advise the children on how they can make the best of their time at home? വീട്ടിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് സമയം നല്ല രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാമോ? Advice is something which is totally unwanted and unappreciated these days. പക്ഷെ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ അടുക്കല്. എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെങ്കിലും അത് കൊച്ചുമക്കളുടെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ടാബും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ വരരുത്. വേറെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കുട്ടികൾ നടത്തിയാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരായിരിക്കും ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ. ചിലർക്ക് റീഡിങ് ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഗാർഡനിങ്, വാട്ട് എവർ മ്യൂസിക്. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ച ഇതിൽ മാത്രം അടിമയായി പോവരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് അഡിക്ഷൻ because it's got so many unfortunate opportunities and avenues of destruction also ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, ഉപദേശമായിട്ടല്ല, അത് ഇതിലേക്കുമല്ല, ഈ പ്രത്യേക സമയത്തിലേക്കുള്ള, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയുന്നത്, പഠിച്ചല്ലേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേ പറയാൻ നോക്കൂ. പക്ഷെ ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഒറ്റ അത് ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു തത്വമായിട്ടെടുത്താലും തരക്കേടില്ല. വേദവ്യാസ ഭഗവാൻ 18 വളരെ സ്പെഷ്യൽ നമ്പറാണ്. ഇൻസിഡന്റ്ലി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ 18 പുരാണങ്ങളാണ് വേദവ്യാസ ഭഗവാൻ എഴുതിയത്, മഹാപുരാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. ഇതിൽ 1 2 ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കെല്ലാം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ക്വിന്റസെൻസ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ രത്ന ചുരുക്കം, ക്വിന്റസെൻസ് ആയിട്ട് ആകെ ഒരു വരിയിലാണ് വേദവ്യാസ ഭഗവാൻ ചുരുക്കിയത് ഈ 18 പുരാണങ്ങളും. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്ന അഷ്ടാദശ പുരാണത്തിൽ വ്യാസൻ ചൊന്നത് 2 താൻ. അഷ്ടാദശ പുരാണത്തിൽ വ്യാസൻ 2 കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒറ്റ വരി അടുത്ത് വരുന്ന പരോപകാരമേ പുണ്യം പാപമേ പരപീഡനം. പുണ്യം എന്താണ്? പരന് ഉപകരിക്കുക, ഡൂയിങ് ഗുഡ് ടു അതേഴ്സ്, ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്, അത് പുണ്യം. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് വെർച്യൂ, മെറിറ്റോറിയസ് ആക്ട്. പാപം എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് സിൻഫുൾ? പരനെ ഉപദ്രവിക്കുക, പരനെ ദ്രോഹിക്കുക, പരനെ പീഡിപ്പിക്കുക, അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിൻഫുൾ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഏജസ്, ടു ഓൾ റേസസ്, ടു ഓൾ കളേഴ്സ്, ഓൾ ക്രീഡ്സ്, ഓൾ റിലിജൻസ്, all thinking processes. It's good enough, it stands to everything. Pinne, you had earlier asked about Sri Padmanabha Swami's Moola Vigraham. Now that is a huge area of study, but I will try to condense it. Actually Padmanabha Swami, but nammade Thiruvananthapurathe Padmanabha Swami പത്മനാഭനാണ്. അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പം. അനന്തൻ ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ല. ഹീസ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഹീസ് അനന്തം. there's no beginning, no end. ആ അനന്തതയിൽ 3 ചുറ്റാണ്. 3 ചുറ്റ്, the 3 ഗുണാസ്, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങള്. 3 ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ 5 പത്തിയാണ്. അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ, all the 5 sense organs, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, തുലി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ all the 5 sense organs, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാവാം, the 5 elements of nature. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ it is the senses which make us behave in a particular manner, which make us laugh or get angry, cry, get depressed, get exhilarated. All mood changes are all ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That entire cosmic entity കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ നാഭിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിൾ, നേവലിൽ പത്മം അല്ലെങ്കിൽ താമര ഉള്ളതുകൊണ്ട് പത്മനാഭൻ എന്ന പേര്. നാഭിയിൽ പത്മമുള്ളവൻ പത്മനാഭൻ.
വിഷ്ണുവിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് 24 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, നരസിംഹമൊക്കെ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ പത്മനാഭൻ അവതാരമല്ല. ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ മൂല കോൺസെപ്റ്റ് 24 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വിഷ്ണുവിൽ ഒന്നാണ് പത്മനാഭൻ. സ്വാമി ഇവിടെ സ്വാമിയുടെ ഭാവം ഈസ് യോഗനിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന ഉറക്കം. യോഗനിദ്ര ഉറക്കമല്ല. തൃക്കണ്ണിന് മുക്കാൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. ഹി സീസ് എവറിഥിങ്. ഹി ഈസ് ഇൻ കോൺഷ്യസ് കോസ്മിക് സ്ലംബർ. യോഗനിദ്ര ഉറക്കമേ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുക. 2 കണ്ണ്, ഒന്ന് സൂര്യനും ഒന്ന് ചന്ദ്രനുമാണ്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓരോ കണ്ണ്. ആ ചന്ദ്ര സൂര്യോച്ച നേത്രേ, അങ്ങനെയാണ് അത്. പിന്നെ സ്വാമിയുടെ അകം അന്തസ്തം യസ്യ വിശ്വം, ഈ വിശ്വം മുഴുവനും അകത്തുള്ളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സുരനര ഖഗോ ഭോഗി ഗന്ധർവദൈക്ക്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്, ശയിക്കുകയാണ്. സ്വാമിയുടെ വലത്തെ നാഭിയിലുള്ള താമര ആകാശതത്വം. താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. 4 തലയാണ്, 4 ശിരസ്, 4 വേദങ്ങൾ. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടേക്ക് പോകേണ്ട സമയമില്ല. പിന്നെ സ്വാമി സ്ഥിതിയാണ്, ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർ പ്രിസർവേഷൻ സ്വാമി. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും. വലത്തെ തൃക്കൈയും കീഴിൽ ശിവനുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ശിവനെ സംഹാരമൂർത്തി, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം. ഇവിടെ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനില് ഭഗവാന്റെ മൂഡ് യോഗനിദ്രയാണ്. ഭഗവാൻ ശാന്തസ്വരൂപനാണ്. പത്മനാഭസ്വാമി, നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി, ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയാൻ പോയത് ഞാൻ മാറ്റി നമ്മുടെ ആക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ശാന്തസ്വരൂപനാണ്. അദ്ദേഹം ആനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. നിത്യാനന്ദ, പരമാനന്ദ, ബ്രഹ്മാനന്ദ, ആത്മാനന്ദ, ചിന്മയാനന്ദ മൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ ഇതില് ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, നാശം, സംഹാരം എവിടെയോ കുറച്ച് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ള സ്വാമി ശിവൻ ജനിച്ചാ പോയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ സ്വാമി ശിവൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല, സംഹാരമല്ല, അന്തിമ ലയനം. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് മേജർ, നോട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, മേജർ. ഒന്നായിട്ട് വരും. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള തത്വം ഉള്ളത് ആ ലയനത്തിലേക്ക്, ആ ഋഷിപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള വേദവാക്യത്തിന്റെ പോലെ ലയനമാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ ഇത് 3ഉം ആ ശ്രീകോവില ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പഴ് ഭൂദേവിയും ശ്രീദേവിയും ഉണ്ട്. സൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവുമാണ്. അവരുടെ അച്ഛന്മാരാണ് 2 മുനിമാര്, ഭൃഗു മഹർഷിയും മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയുമുണ്ട്. സ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കടു ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയുർവേദിക് അമാൽഗമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്. അത് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ രത്നമോ ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് 12,008 സാളിഗ്രാമം വെച്ചാണ് ഈ കടിശർക്കര വെച്ച് പൂശുന്നത്. ഈ 12 സാളിഗ്രാമം അതാണ്. പത്മനാഭനെ പറ്റി ഒരു വാചകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വാചകം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന 12 സാളിഗ്രാമം ഒരു സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് വൈഷ്ണവ ആചാര വിധി പ്രകാരം കാലങ്ങൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 12 എണ്ണവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശക്തി അതിൽ നിക്ഷിപ്തമാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് 12 saligramas are worshipped together ritualistically within one confine for a period of time, it will collectively gain the potency of one Mahakshetram. 12 saligramas. Saligrama is the fundamental form of Vishnu. Like Shiva, Linga is the fundamental form of Shiva, and Chakra is the fundamental form of Devi. Vishnu is the fundamental form. Saligramo Hari. Saligramam Hariana. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 12,008 സാളിഗ്രാമമാണ്. 12 സാളിഗ്രാമം ഒരു മഹാക്ഷേത്രം. അപ്പൊ 12,000 മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ. ആദികേശവ പെരുമാളും കടുശർക്കരയാണ്. അവിടെ 16,000 സാളിഗ്രാമമാണ് അവിടെ. പക്ഷെ പത്മനാഭനല്ല, അനന്തശായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 3 നടയാണെങ്കിൽ കാലപ്രമാണം, പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ, 3 നട. പിന്നെ സ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദമാണ് ഭൂമി. മറ്റേ കോസ്മിക് എൻറ്റയർ കോസ്മോസ് നെഞ്ചിനകത്ത് ഭൂപാദം എന്നാണ്. ഈ 3 നടയിൽ കൂടെ സ്വാമിയെ ദർശിക്കാനും പോകും. പുറകിലായിട്ട് കടിശർക്കരയിൽ തന്നെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ദേവന്മാരും ഒരുപാടുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല. മധുകൈടവന്മാരുണ്ട് ഒരു മൂലയില്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ മെയിൻ തിങ് ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപമാണ്. ഈ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പടി കയറി ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്. അത് ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. കുറച്ചുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകശിലാ മണ്ഡപം.
and in bad translation into English, the single stone platform. It doesn't sound nice. ഏകശിലാ മണ്ഡപം. അപ്പൊ ഏകശിലാ മണ്ഡപമാണ്. ഒറ്റക്കല്ലും തിരുമല എന്ന് പറയുന്നത് പൂജപ്പുരയ്ക്ക് തിരുമലയിലെ പാറയെന്ന് കൊണ്ടതാണ് തിരുമല എന്ന് പേര്. ഇവിടെ തിരുമലയുടെ പേര് വന്ന് തന്നെ ഈ പാറ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വലിയ വലിയ കഥകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപം വളരെ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഏരിയയാണ്. ഇത് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപവും ശ്രീകോവിലും രണ്ടാണ്. Physically, in physical structure, but it conjoins physically with the Sri Kovil. It physically conjoins, and in theory or in a concept, it is an extension of the Sri Kovil. Adu Paramatma onne ullu, like the Sri Kovil. ജീവാത്മാക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപം. ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ആ ഒരു ഇതിന്റെ കാണിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ ആരും നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളും അറിയാം, ഞങ്ങൾ ആരും വല്യമ്പരാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരും ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ നമസ്കരിക്കാറില്ല. എല്ലാം താഴെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ വകയാണ്. തിരുവട്ടാർ ആദികേശവ പെരുമാളുടെ അവിടെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപമുണ്ട്. അവിടെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിന് ഇതുപോലെയാണ്, ആരും നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വലിയ തമ്പുരാനെ നമസ്കരിക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ അതുമില്ല. പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഒരു വയസ്സ് പിറന്നാളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മ, മദർ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പുളിയലക്കല നേരിതിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ കിടത്തി പുഷ്പവും നീരും അക്ഷതയുമായിട്ട് കഴിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്രീപത്മനാഭദാസനായിട്ട് അടിമയിടുകയാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ സേതു പാർവതിബായും, ഞങ്ങൾ 2 ബ്രാഞ്ചാണ്. സേതു ലക്ഷ്മിബായും സേതു പാർവതി, ഞങ്ങൾ 2 ബ്രാഞ്ചാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് സേതു ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് റീജന്റിന്റെ ബ്രാഞ്ച്. സേതു പാർവതിബായിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച്. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ അവസാനത്തെ ആൺകുട്ടി വരെ, ആദിത്യനാണ് അവസാനത്തെ ബോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, അടിമയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്മനാഭദാസനായിട്ട് അടിമയിട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠാഭാവവും ശ്രീകോവിലുമാണ് പൊന്ന പെരുമാളിന്റെ. അത് ഭൂലോക വൈകുന്നവരൊക്കെ വന്ന് തൊഴുക. ആർക്കെല്ലാം വരാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ എല്ലാ ക്ഷേത്രവും മഹാക്ഷേത്രമാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടുതലും ഒരു ക്ഷേത്രം കുറവെന്ന് പറയുന്നില്ല. ചെന്നൈയിലുമുണ്ട്. പത്മനാഭനല്ല, ദേവിയാണെങ്കിലും ശിവനാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ആണെങ്കിലും അല്ല ഗണപതി ആണെങ്കിലും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ആന്തരിക ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവര് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒക്കുന്നവരൊക്കെ വന്ന് ഭഗവാനെ വന്ന് തൊഴാൻ സാധിക്കട്ടെ. All best wishes to the organization and the empowerment organization. All best wishes to everybody behind it and in it. May God empower you to serve humanity to the best way possible. And I will conclude with 4 lines of a slogan from Bhakti Manjari, authored by Maharaja Swati Tirunal Ramavarma. Evam tvatpada padmayoranudinam ന്യസ്താത്മനാം ആത്മനോപ്യുത്കർഷം നനു വാഞ്ചസി ത്വമധികം യത് സിന്ധു കന്യാപദേ തത്കാരുണ്യസുധാംബുധൗ ത്വയി പരേ സത്വൈകസാന്ദ്രേ സ്ഥിരാം ഭക്തിം ഭക്തജനപ്രിയാദ്യവിരത ശ്രീപത്മനാഭ പ്രഭോ. Thank you very much, Mrs. Vali. വളരെ ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. We are indeed honored and blessed to have had you in our midst. No words of gratitude would suffice to let you know as to how we feel. My special thanks to Prince Avittam Tirunal Aditya Varma for all the help extended in making this event possible. A special thanks also to Mrs. Rashmi Varma, who helped us in the last minute to give us the connectivity.
Thank you, Sri Ramachandran Nair, sir, for coordinating the event. Srimati Leda Nair has been instrumental in making this wonderful session happen, and I would like to convey our thanks to her as well. Big thanks to all the well-wishers for tuning in and encouraging the Empower Foundation in their march forward. Nothing is possible without you. എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഓണ ആശംസകൾ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.